लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 559। ਹੁਣ तक दो शब्द तीजे पातशाह ਦੇ संपूर्ण ਹੋਏ ਨੇ ਬੜਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਬੜਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। वडहंस महला तीजा। हंस महला तीजा। माया मोह गुबार है, माया मोह गुबार है, गुर बिन ज्ञान ना होई। गुर बिन ज्ञान ना होई। शब्द लगे तिन बुझिया, लगे तिन बुझिया। दूजा परज विगोई। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवैं, सदा हरि प्रभ रवैं। ता पावैं मोख द्वार। रहाओ। वडहंस महला तीजा। माया मोह गुबार है, गुर बिन ज्ञान न होई। शब्द लगे तिन बुझिया, दूजा परज विगोई। बाबा अमरदास जी महाराज कहते भाई माया ते मोह दो चीज़ां ने। ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। इस माया ने साडे अंदर मोह पैदा कर दिता ते मोह ने सानू उस परमात्मा तो विछोड़ दिता। अंदर अज्ञानता का हनेरा हो गया। हनेरे विच फिर बंदा टकरा मारदा है। गुर बिन ज्ञान ना होई। ते मैं कहने गुर तो बिना उस मालक के दर ते आके गुरबाणी नाल जुड़ के जब तक उस नुकता नहीं लेंदे, ज्ञान तो बिना नॉलेज तो बिना उसकी सोझी नहीं हो सकती। गुरु तो बिना इस चीज़ पल्ले पै ही नहीं सकती। शब्द लगे तिन बुझिया, दूजा फर्ज विगोई। जिहड़े गुरु के शब्द नाल जुड़ गए, गुरु के उपदेश नाल जुड़ गए, उन्होंने तो बुझ लिया, उन्होंने तो समझ लिया इस भेद नूं। पर दूजे भाव विच होर प्रेम विच फसी हुई सारी सृष्टि, सारी दुनिया कहने विगोई, खज्जल खराब हुई है, होर कुछ पल्ले ना पिया। मन मेरे गुरमत करनी सार। मना गुरु की मत लै। गुरु की मत के अनुसार करनी प्रधान है, श्रेष्ठ है। अपनी रहनी बहनी गुरु के मत के अनुसार जिउना सिख। जो गुरु कहे सोई भल मन, उन्होंने भला भला करके मन। इस करके करनी प्रधान है, कथनी नहीं। सदा सदा हर प्रभ रवैं, तां पावैं मोख द्वार। गुरु की मत द्वारा करनी केड़ी है? कहने सदा सदा हमेशा हमेशा उस प्रभु नूं सिमरना कर, तां तू मुक्ति का द्वार पा सकदा है, तां तू मुक्त हो सकदा है। ये मोह ते माया तो ये सदा सदा सिमरन तो भाव ये है कि घरे भी बाहर भी, जे तू ड्यूटी करदा है, दुकानदारी करदा है, उत्थे भी ये नहीं कि नितनेम तो पूरा किया है पर ठगियां भी पूरियां मारियां ने। कहने झूठ बोल मुर्दार खाए। गुरपीर हामा तां परे जां मुर्दार न खाए। मगर गुरु पीर भी तां ही हामी भरदा है
ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। गुना का निदान एक है, गुणा का निदान एक है, आपे दे ताको पाए, बिन नामे सब विछड़ी, गुर कै शब्द मिलाए। गुणा का निदान एक है, आपे दे ताको पाए। जब भी सब पढ़ते हैं महाराज कहते गुण बनते हैं गुण दे, बिन गुण कीते भगत ना होए। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। क्योंकि परमात्मा गुणों का खजाना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਏ, ਉਹ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਵਿਛੜੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। परमात्मा के नाम तो बिना वेखो ये संसार ये सृष्टि विछड़ी हुई है दुनिया। गुरु के शब्द द्वारा अपने नाल मिलाउंदा है, जोड़ लैंदा वाहिगुरू। हांजी। मेरी मेरी कर दे घट गए, मेरी मेरी कर दे घट गए, तिना हाथ क्यों ना आया, तिना हाथ क्यों ना आया। सतगुर मिले सच मिले, सतगुर मिले सच मिले, सच नाम समाया। मेरी मेरी कर दे घट गए, तिना हाथ क्यों ना आया। मारे कहने मेरी मेरी कर दे घाट ते चले गए थे। घाट का भाव है अंत समय तक पहुँच गए, किनारे लग गए, पर हथ कुछ नहीं आया। जद नूं घाट आ गई, जद नूं सिरा आ गया। सतगुरु मिले सच मिले, सच नाम समाया। सतगुरु नूं मिलण नाल ही कहने सच नूं जा मिले ने। सच नाम समाया, वो सच्चे नाम द्वारा ही उस मालक विच समाया जा सकता है ये जीव। कहने वरना सतगुरु नूं मिलण तो बिना वो इस तरह ही मेरी मेरी करदे संसार तो चले गए। हाँ जी। आसा मनसा ए शरीर है, आसा मनसा ये शरीर है, अंतर जोत जगाए, जोत जगाए। नानक मनमुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए। आसा मनसा ये शरीर है, अंतर जोत जगाए। महाराज जी कहते भाई ये शरीर विच आशावां ने, वासनावां ने, मनसा बड़ियां ने। ते की करना कर, अंदर जोत जगा। अंदर असीं जोतां बाहर ला लईआं, जोत अंदर जगाउणी सी। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ। जोत अंदरली जगाउणी सी। जागत जोत जपै निसबासर, ये जागत जोत नाल जुड़ के ਇਹਨੇ अंदरली जोत ਨੂੰ जगाउणा सी। अंदर जोत जगा भाव चानण कर कि मेरियां दुखां ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਲੱਟ ਲੱਟ ਅੰਦਰ ਬੜੇਗੀ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਆਪ ਉਤਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ।
ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਭਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਆਪਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਦਿਆ 부ਝਾਏ। ਰਹਾਉ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਦਾ ਫਿਰ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਲਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਦਾ ਫਿਰ ਰਾਵੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝਲਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰਿ ਦੀਆ 부ਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆਂ ਬਿਲਲਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆਂ ਬਿਰਲਾਂਦੀਆਂ। ਤਿਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਕਰੂਪੀ। ਪਾਏ ਕਰੂਪੀ। ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਆਗੈ ਜਾਏ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆਂ ਬਿਰਲਾਂਦੀਆਂ। ਤਿਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿਨੇ ਦੁਹਾਗਣ ਛੁੱਟੜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ। ਤਿਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਕਰੂਪੀ। ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਆਗੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਬਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਰੂਪ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਹਰਲਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਹਾਗਣਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਆਗੇ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਿਤ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਿਤ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਔਗਣਵੰਤੀ ਕਾਮਨੀ, ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਿਤ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਰਵੈ ਭੋਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਵਣਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ। ਆਓ ਗੁਣਵੰਤੀ ਕਾਮਣੀ, ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ ਬਿਨ ਲਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ ਬਿਨ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਲਾਪ, ਕਰਲਾਉਣਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਤਾਰ ਏਕ ਹੈ, ਕਾ ਪਤਾਰ ਏਕ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਕੀਤਿਅਨ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਕੀਤਿਅਨ, ਨਾਮੇ ਲਇਨ ਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਤਾਰ ਏਕ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ, ਗੁਣਵਾਨ ਵੀ, ਔਗਣ ਵੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਵੀ, ਦੁਹਾਗਣ ਵੀ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮੇ ਲੈਣ ਲਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਮੀਨ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਓ ਦਰਿਆਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਮਤ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸੁਣਾਓ ਦਰਿਆਓ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਖਾ ਜਾਏ।
ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਸਾ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦਾ ਵਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਕਿਸ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਜੰਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੰਤਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे। हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे।